Assalamu alaikum, my dear students of Oralamel High School. Welcome back to my English class. Our today's topic is narration, part 4. I would like to invite all the students of class 6 to 10 of Oralamel High School to join the class and enjoy the class up to the last moment. Dear student, today I will discuss narration of interrogative sentences. Okay, dear student, now I would like to start the class. Please join the class with full concentration. I have already written some sentences to save my time. The student, the first one is, he said to me, comma, inverted comma, do you do the work? Question mark and inverted comma. Next, he said to me, comma, inverted comma, are you doing the work? Question mark and inverted comma. Next one, he said to me, comma, inverted comma, have you helped my brother? Question mark and inverted comma. Number D, my mother said to me, comma, inverted comma, did you do the work yesterday? Question mark, inverted comma. Number E, Jamil said to his father, comma, inverted comma, why are you going to Dhaka then? Question mark, inverted comma. Number F, the student said to the teacher, comma, inverted comma, sir, shall I complete the lesson tomorrow? Question mark and inverted comma. Dear students, I have written 6 sentences on the whiteboard, and all the sentences are interrogative, but different tenses. In each and every sentence, the first part, প্রথম অংশটি হচ্ছে repeating verb, the part of repeating verb, the part of repeating verb, the part of repeating verb, and the sentence that is written in the inverted commas is reported speech. Okay. Now we will detect or identify the types of sentence of reported speech, because depending on the type of reported speech, we change the repeating verbs, isn't it? And we use conjunction to remove inverted comma and to join repeating verb and repeated speech. That means to make the sentence direct narration into indirect, to change the direct narration into indirect. Okay, dear student, do you do the work? এই বাক্যে এই রিপোর্টেড স্পিচ প্রথমে ডুটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। কোন টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব তোমরা সবাই জানো, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অক্সিলারি ভার্ব। ইউটা সাবজেক্ট এবং এই ডুটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব। তার মানে এটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। রিপোর্টিং ভার্ব কোন টেন্স? ফার্স্ট টেন্স। রিপোর্টিং ভার্বের টেন্সটা কেন নির্ণয় করি আমরা?
কারণ রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স হলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সটা পরিবর্তন হয়ে যাবে, isn't it? তাহলে যেহেতু এটা কোশ্চেন, তার মানে সেড টু না হয়ে কি হবে, আস্কড হবে, isn't it? তাহলে হচ্ছে হি asked me। এখন আমরা ইনভার্টেড কমা তুলব কি দ্বারা, ইফ দ্বারা। ইফ আমরা জানি যে সকল রকমের সেন্টেন্স ইনডিরেক্ট করলে অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। ডিরেক্ট নেশনে সেন্টেন্সটা যে সেন্টেন্সই হোক না কেন, এটা ইম্পারেটিভ হোক, ইন্টারোগেটিভ হোক, অবজেক্টিভ হোক, এক্সক্লেমেটরি হোক, যে কোনো ধরনের সেন্টেন্সে ইনডিরেক্ট করলে সেটা কি হয়ে যাবে, অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে। এন্ড আমরা জানি যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কি বসে, প্রথমে সাবজেক্ট বসে। তাহলে এই রিপোর্টেড স্পিচে প্রথমে ইনডিরেক্ট করলে প্রথমে কি বলবে, সাবজেক্ট। তবে সাবজেক্টটা কি হয়ে বলবে, রিপোর্টিং ভার্বের স্পিকার এবং লিসেনার যার সাথে সম্পর্ক থাকবে তার নাম্বার, পার্সন, জেন্ডার অনুসারে পরিবর্তন হবে, isn't it? তো এখানে সাবজেক্ট কে, ইউ। ইউ এটা কোন পার্সন, সেকেন্ড পার্সন। সেকেন্ড পার্সনের সাথে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সম্পর্ক, অবজেক্ট কে মি, তার মানে এখানে সাবজেক্ট হবে মি এর সাবজেক্ট। মি এর সাবজেক্ট কি হবে, আই। তাহলে আমরা এখানে লিখবো আই। কি লিখবো, আই। সাবজেক্ট হিসেবে কি লিখবো, আই। আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ডু থাকবে, ডুটা কি হয়ে যাবে, উঠে যাবে, বাদ যাবে, তাই না? এই ডু এর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাহলে এখন লিখবো কি আমরা, যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স, এটা হয়ে যাবে ফার্স্ট টেন্স। তাহলে এখানে মূল ভার্ব কি, এই ডু। ডু এর ফার্স্ট ফর্ম কি হবে, ডিড। ইফ আই ডিড দা ওয়ার্ক। এখন আর প্রশ্নের চিহ্ন হবে না, হবে কি ফুল স্টপ, যেহেতু বাক্যটা কি হয়ে গেছে, অ্যাসার্টিভ হয়ে গেছে। He asked me if I did the work. সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কাজটি করেছিলাম কিনা। এখানে ইফ মানে কিনা, আমি কাজটি করেছিলাম কিনা। He said to me, are you doing the work? এখানেও রিপোর্টেড স্পিচটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, বাট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বিকজ সাবজেক্টের আগে অক্সিলারি ভার্ব কি আছে, আর, এবং সাবজেক্টের পরে মূল ভার্বের সাথে কি যোগ করা হয়েছে, আইএনজি। আমরা জানি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে এম, ইজ, আর, এবং মূল ভার্বের সাথে কি আইএনজি থাকলে এটা কি হয়, কন্টিনিউয়াস। কি কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স, এটাকে ইনডিরেক্ট করলে হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, isn't it? তবে সেট টু পরিবর্তে আক্স আসবে, যেহেতু এটা ইন্টারোগেটিভ। তাহলে কি লিখবো, হি asked me, ইনভার্টেড কমা কি দ্বারা তুলবো, ইফ দ্বারা। হ্যাঁ, সেন্টেন্সটা যেহেতু অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে, তার মানে এখানে ইউ এর সাথে সম্পর্ক কার, মি এর। ইউ এর সেকেন্ড পারসন, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে রিপোর্টিং ভার্বের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে হি, স্পিকার, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মি। মি এর সাবজেক্ট কি হবে, আই। এখন অক্সিলারি ভার্ব বলবে কোন কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস না ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস। যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স, তো ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে অক্সিলারি কি, আর ওয়াজ, ওয়ার। আই এর সাথে কি বলবে, ওয়াজ। যেহেতু আই সিঙ্গুলার, I was doing, মূল ভার্বটা আইএনজি যুক্ত থাকবে, doing the work। যে কন্টিনিউয়াসই হোক না কেন, মূল ভার্বের সাথে কি থাকবে, আইএনজি থাকবে। He asked me if I was doing the work. সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি কাজটি করছিলাম কিনা। He said to me, have you helped my brother? ইন্টারোগেটিভ। এখানে এই রিপোর্টেড স্পিচে অক্সিলারি ভার্ব কি আছে, শুরুতে হ্যাভ। অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটা শুরু হয়, তখন এটাকে বলা হয় ইয়েস নো কোশ্চেন। কি কোশ্চেন, ইয়েস নো কোশ্চেন। অক্সিলারি ভার্ব কি আছে, হ্যাভ, সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে। কোন টেন্স আছে, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ওকে, he asked
মি ইনভার্টেড কমা তুলব কি দ্বারা ইফ দ্বারা এখন সেন্টেন্সটা অ্যাসার্টিভ হয়ে যাবে আসবে কি সাবজেক্ট প্রথমে ইউ ইউর সাথে কার রিলেশন ওই অবজেক্টের রিপিটিং ভার্বের অবজেক্টের তাহলে মি এর সাবজেক্ট কি হবে আই এরপর বলবো অক্সিলারি ভার্ব টেন্স পরিবর্তন করে ছিল হ্যাভ যেহেতু এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে ইনডিরেক্ট হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট তাহলে হ্যাভ এর ফার্স্ট ফর্ম কি হবে হ্যাড if I had helped এখানে একটা প্রোনাউন আছে সেটা হচ্ছে কি মাই মাইটা ফার্স্ট পারসন তাহলে এটার সাথে কার সম্পর্ক সাবজেক্টকে হি তাহলে এটা হবে হি এর পজিটিভ কেস এখানে মাইটা পজিটিভ কেস এটার সাথে সম্পর্ক কার সাবজেক্টের রিপোর্টিং ভার্বের স্পিকার যিনি স্পিকারের সাথে স্পিকারকে এখানে হি মানে এটা হয়ে যাবে his brother let's stop he asked me if I had helped his brother সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি তার ভাইকে সাহায্য করেছিলাম কিনা my mother said to me did you do the work yesterday my dear student এই রিপোর্টেড স্পেসে অক্সিলারি ভার্ব কি আছে ডিড অক্সিলারি ভার্ব কোন টেন্সে থাকে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তাই না তার মানে এখানে এই রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পেস দুটোই কিন্তু ফার্স্ট টেন্স তার মানে রিপোর্টিং ভার্ব যদি ফার্স্ট টেন্স হয় এবং রিপোর্টেড স্পেসটাও যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে কি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স ইনডিরেক্ট করলে তাই না এটা মনে রাখতে হবে রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স হলে এবং রিপোর্টেড স্পিচটা যদি ফার্স্ট ইনডিফিনিট হয় ইনডিরেক্ট করলে সেটা হয়ে যাবে কি ফার্স্ট পারফেক্ট আর ফার্স্ট পারফেক্ট বানাতে গেলে অক্সিলারি ভার্ব কি আনতে হবে সাবজেক্টের পরে হ্যাড আনতে হবে তারপর মূল ভার্বটা কোন ফর্ম লিখতে হবে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম লিখতে হবে তো বেশ কিছু কাজ থাকবে ফার্স্ট ইনডিফিনিটকে যখন ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সে নিয়ে যাবে তখন বেশ কিছু কাজ থাকবে প্রথমত অক্সিলারি ভার্ব ডিড বাদ দিতে হবে ডিড বাদ দিয়ে আনতে হবে কি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে হ্যাড তারপরে আসে কিন্তু মূল ভার্বটা এখানে প্রেজেন্ট ফর্ম হয়ে যাবে এটা ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম এই কাজগুলো একটু ব্রেনে রাখতে হবে যখন ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সকে আমরা ফার্স্ট পারফেক্ট বানাই তখন কিন্তু অক্সিলারি ভার্বটা মনে করে আনতে হবে এবং মূল ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্মটা লিখতে হবে এটা কিন্তু মেমোরিতে রাখতে হবে তাহলে এটা কি হবে মাই মাদার asked me আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমরা ইনভার্টেড কমা তুলব কি দ্বারা ইফ এখন সাবজেক্টকে ইউর সাথে কার রিলেশন মি এর সাবজেক্ট কি হবে আই এখন যেহেতু এটা ফার্স্ট টেন্স হয়ে যাবে কি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে অক্সিলারি হ্যাড না হয়ে কি হবে আর ডিড না হয়ে কি হবে হ্যাড ইফ আই হ্যাড এখন মূল ভার্ব কি কোন ফর্ম হবে ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম তাহলে ডু এর ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি হবে ডান ইফ আই হ্যাড done the work yesterday if I had done the work yesterday yesterday তাহলে কি হবে yesterday একটি টাইম ইন্ডিকেটিং ফ্রেজ yesterday থাকলে হবে the previous day yesterday থাকলে কি হবে the previous day টাইম ইন্ডিকেটিং ফ্রেজ থাকলে সময় নির্দেশক কোন সময় থাকলে সময় নির্দেশক কোন শব্দ থাকলে যদি রিপোর্টিং বা ফার্স্ট টেন্স হয় তাহলে সময়টা কি হয়ে যাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এই সময় নির্দেশক তাহলে yesterday থাকলে কি হবে the previous day the previous day P R E B I O U S D A Y day the previous day পূর্ববর্তী দিন the previous day P R E B I O U S D A Y day তার মানে yesterday থাকলে ইনডিরেক্ট করলে কি হয়ে যাবে the previous day my mother asked me if I had done the work the previous day আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি পূর্বের দিন কাজটি করেছিলাম কিনা Jamil said to his father why are you going to Dhaka then জামিল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল why are you going to Dhaka then
আপনি কি তখন ঢাকা যাচ্ছিলেন? এখানে অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে ওয়ার এবং মূল ভার্ব হচ্ছে কি গো, মানে গোয়িং। এটা হচ্ছে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, তাই না? তাহলে হয়ে যাবে, যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব ফার্স্ট টেন্স আর রিপোর্টিং স্পিচটা ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, হয়ে যাবে এটা ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। কি হয়ে যাবে? ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। যখন রিপোর্টিং ভার্বটা ইনডিফিনিট থাকে আর রিপোর্টিং স্পিচটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট থাকে, তখন এটা হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট, আর ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে হয়ে যাবে ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। ওকে, Jamil asked his father if এখানে সাবজেক্টকে ইউ মানে কার সাথে রিলেশন? ফাদার। তার মানে ইউটা হয়ে যাবে ফাদারের প্রনাউন, তাই না? ফাদারের প্রনাউন গুলো কি হবে? হি। আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে লিখতে পারি এফ। কেন লিখতে পারি? এই হি দ্বারা ফাদারকে বোঝাচ্ছে। ওকে, এখন এটা হয়ে যাবে, যেহেতু ছিল এটা যেদিকে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, হয়ে যাবে কি ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তো ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সাবজেক্টের পর আমরা কি লিখবো? হ্যাড বিন। অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে কি লিখবো? হ্যাড বিন। হ্যাড বিন, তারপর আইনযুক্ত ক্রিয়া গোয়িং টু ঢাকা, দেন full stop. Jamil asked his father if he had been going to Dhaka then. জামিল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি তখন ঢাকা যাচ্ছিলেন কিনা। Dear students, we have already enjoyed a class of narration of interrogative sentences. I do not know whether you have enjoyed the class or not, but I have tried my level best. Now, I would like to conclude the class. Tomorrow, I will share another types of sentence on narration, if God wishes. Till then, Allah Hafiz. Good night. Have a sound sleep. Assalamu alaikum.